جب اس نے یہ باتیں سنی مگر قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا. کیا بولو؟ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا. اس نے سوچا یار میں کیا کروں کیا کروں. قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا, آتا تھا چومتا تھا, پھر ادھر سے آتا تھا چومتا تھا, مگر پڑھنا نہیں آتا تھا. اب اس نے ایک حساب نکالا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, فجر کی نماز پڑھ کے آتا تھا, خوشبو لگی ہوئی ہوتی تھی, ٹوپی لگی ہوئی, بڑے پیار بھرے انداز میں آ کے قرآن کھولتا تھا اور ایسے مٹھی باندھتا تھا, ایک انگلی چلاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے اللہ تو بھی سچا, تیرا کلام بھی سچا. سبحان اللہ بولو نا. نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ ہاں یا نہ تو بولو. اچھا نہیں, الحمدللہ. تو وہ اس پہ قرآن کے نا لفظوں پہ انگلی پھیرتا جاتا تھا, کہتا تھا یا اللہ تو بھی حق, تیرا کلام بھی حق, تو بھی سچا, تیرا کلام بھی سچا. پھر ورق پلٹتا تھا, پھر کہتا تھا یا اللہ تو بھی سچا, تیرا کلام بھی سچا. بیچارے سے پڑھنا نہیں آتا تھا مگر اللہ کے کلام کی تصدیق کرتا تھا, کہتا تھا یا اللہ تیرے کلام کا ہر حرف سچا, تو بھی سچا, تیرا کلام بھی سچا. میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی, اتنی پسند آ گئی. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر پہ ایک فرشتہ اس کو پڑھانے کے لیے متعین کر دیا. ایک فرشتہ متعین کر دیا. اب وہ فرشتہ پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, قبر میں پڑھا رہے ہیں. ادھر سے ایک اللہ کے ولی نکل کے جا رہے تھے. اللہ کے ولی ادھر سے نکل, انہوں نے دیکھا قبر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, قبر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. وہ سمجھ گئے کسی ولی کی قبر ہے. ادھر آدھر دیکھا کوئی نہیں. ایک آدمی بھینس وغیرہ چرا رہا تھا ادھر, اس سے پوچھا بھائی ادھر آؤ. بولے یہ قبر کیا کسی ولی کی ہے؟ بولے نہیں تو. بولا کسی مفتی کی ہے؟ بولے نہ. بولے کسی عالم کی؟ بولے نہ. بولے کس کی ہے؟ بولے یہ تو پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جب چھینک آیا کرے نا تو الحمدللہ رب العالمین کہا کریں, اور جب آپ سنا کریں تو یرحمکم اللہ, اور تیسرا سنیں تو ویہدیکم اللہ, اور سنیں تو جزاکم اللہ. سمجھے؟ اور جب جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی منہ پہ رکھو اور دل میں خیال کیا کرو, ایسے کر کے رکھ کے دل میں خیال کیا کرو یا اللہ انبیاء علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی. ہاتھ رکھ لیا کرو ورنہ شیطان منہ میں تھوکتا ہے. کیا ہے بولو؟ جمائی ہے. جمائی دو ہوتے ہیں, ایک تو یہی جو منہ کھل جاتا, اور ایک جمائی داماد کو بھی بولتے ہیں. تو سمجھ لیو ایسا نہیں ہے کہ جمائی اگر گھر میں آئے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو. سمجھے؟ جمائی کا مطلب یہ والی جمائی. ٹھیک ہے؟ اب بات وہیں پہ کہ کسی مفتی صاحب کی قبر. بولے نہیں تو. بولے یہ تو پڑھا ہوا بھی نہیں تھا. بولے اچھا کیسی بات کر رہا ہو, ان کی قبر سے تو خوشبو آ رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز. کہا جن کا گھر ہے وہ ہے, جن کی قبر ہے ان کا گھر. وہ پہنچ گئے, کھٹکھٹا کون؟ کہا جن کی قبر ہے اسی گھر والے. کہا ہمارے شوہر ہیں. اچھا کوئی عالم تھے, مفتی تھے, پرہیزگار؟ بولے کچھ بھی نہیں. ہاں اتنا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. سبحان اللہ بولو. اور 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اللہ اللہ بیان آتا ہے, 5 وقت کی نماز بیان کرتے تھے. کہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے. بی بی نے کہا پڑھے ہوئے نہیں تھے مگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولا کرتے تھے, انگلی پھرایا کرتے تھے, کہتے تھے مولا تو بھی سچا, تیرا کلام بھی سچا. یہی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا اچھا. جب کشف کیا تو پتا چلا اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی, اتنی
पसंद आई, इतनी पसंद आई कि ओ मेरे महबूब बंदे सुन ले, इसने कुरान से मोहब्बत की है तो अब क़यामत तक इसकी कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आती रहेगी। उसके अंदर एक खूबी और थी, वो कभी हाफिज कुरान की पीठ नहीं करता था। क्या नहीं करता था? हाफिज कुरान अगर खड़ा तो उधर को पीठ नहीं करता था वो। उससे किसी ने पूछा कि तुम पीठ क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में ताक है? कहा जी है। कहा अगर उस ताक में मैं कुरान रख दूं तुम उसकी तरफ को पीठ करके खड़े होगे? बोले नहीं। बोले हाफिज कुरान का सीना कुरान की ताक है, उसके सीने में कुरान रखा तो मैं क्यों पीठ करके खड़ा हूं? अल्लाह को ये अदा भी पसंद आ गई, उसके सीने से खुशबू फूटने लगी। उसके सीने, एक लड़की थी, मुझे बात याद आने लगी। लड़की ने जब ये बातें सुनी उसने कहा या अल्लाह मैं हाफिज कुरान तो नहीं हो सकती हूँ, मगर मेरा जिसके साथ रिश्ता हो, मैं जिसके साथ शादी करूं, शादी हो, ऐ अल्लाह वो हाफिज कुरान। माशाअल्लाह। कौन हो? बोलो, बोलते रहो थोड़ा थोड़ा। हाँ माशाअल्लाह, हाफिज कुरान हो। जब इतना कहा, मगर आजकल की लड़की नहीं थी जो शर्माती नहीं है किसी से भी, पहले की लड़की थी। उसका रिश्ता बाप ने जब देखा तो वो लड़का हाफिज कुरान नहीं था। लड़की से पूछा, लड़की ने शर्म के मारे कुछ कहा ही नहीं, दिल में अपनी ये ख्वाहिश दबा के रह गई। पुरानी लड़कियां पहले जमाने की जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, गूंगी, बोलती नहीं। और अब तो अगर शादी हो तो ऐसे इतने गंदे गंदे कपड़े, नंगे नंगे कपड़े, फैशन के कपड़े, वो इतने इतने बड़े पैजामे, शरारे गरारे, लाजो पिलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो, समझो। और वो दुपट्टा सर पे किसी के नहीं, वो चुटियां लहराना और वो जूड़े और किलिप पेन जने क्या क्या लगा के बाप के सामने बगैर दुपट्टे खड़ी हो जाती है, चचा के सामने खड़ी हो जाती है, ताऊ के सामने, सगे भाई के सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रखता। उस लड़की को शर्म ही नहीं लगती कि मैं बालिग हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी दुपट्टा सर पे नहीं होता, इधर आधर बस डाला और खूब घूमती रहती है बारात शादी में ब्याह में, उसे कोई परवाह ही नहीं। शर्म अगर होती तो बाहर निकलती, पहले बगैर दुपट्टे के कोई भी शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता था। लेकिन आज अल्लाह समद, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए ना, नारे लगाए तो गिरेबान फाड़ लेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, और था कुछ भी नहीं। वो सच्चे थे वो लोग। कहा अगर जान मांगे तो जान दे दे, गर्दन मांगे तो हाजिर है। माँ बाप हमारे आप पे कुर्बान, ये उनकी कुर्बानी थी। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताऊं जो जन्नतियों में भी आला। किन लोगों के बारे में बताऊं? बोलो, एक तो जन्नती होना, और फिर के जो जन्नतियों में भी अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, उन लोगों के बारे में बताऊं। मेरे नबी ने फरमाया क्या उन लोगों के बारे में बताऊं? वो लोग सहाबा अर्ज करने लगे, बला अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं बता, ये कौन है जो जन्नतियों में भी अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, कौन है, जरा बताए। तो मेरे नबी ने बयान फरमाया, हम उलमा उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। नबी फरमाते, कहते कौन है? मेरी उम्मत के उलमा। अल्लाह, तो इन पढ़े लिखों से मोहब्बत किया करो, जो तुम्हारी मस्जिद के इमाम हो या तुम्हारे मोहल्ले में कोई पढ़े लिखे नमाजी हो, हाजी हो, इनसे मोहब्बत किया करो, क्योंकि ये दीन का काम करके आते हैं। जो नमाजें पढ़ता है, दीन का काम करता है, उसके दिल में थोड़ा रहम होता है, उसका दिल नर्म होता है, जिधर को जाता है अल्लाह की रहमतें उधर जाती हैं। और बारिश होती है तो जो बराबर में हो वो भी नहा लेता है उसी में।
جب رحمت کی بارش ہوگی تو وہ بھی اس میں نہا لے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مطلب ایک اللہ تعالیٰ جیسے دل سے مانگو اور اللہ تعالیٰ اگر سن لے تو اس کو پورا کر دیتا ہے۔